وحبيبنا وسيدنا ومنجدنا ومرشدنا ومصطفانا وقرة أعيننا وقطعة كبدنا وآخر أيدينا سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وإلى حضرات سائر الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين، خصوصا منهم إلى حضرات ساداتنا البدريين والأحديين والحنينيين والخيبريين والتبوكيين والقادسيين والكربليين وسائر الصحابة والصحابيات والقرابة كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم وإلى حضرات خلفاء الراشدين المهديين سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه أجمعين. اللهم إلى حضرات أئمة المجتهدين والمصنفين والشارحين والمحشين من نهر الحق يا رب العالمين. اللهم إلى حضرات بليان بن ملكان أبو العباس الخضر عليه السلام. اللهم إلى حضرات جان عباس ميمون رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم وإلى حضرات قطب الرباني والغوث الصمداني محبوب سبحاني الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره اللذيذ. اللهم وإلى حضرات سلطان العارفين الشيخ أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره اللذيذ. اللهم إلى حضرة سلطان الهند غريب نواز خواجة معين الدين چشتي الأجميري ثم سنجري قدس الله سره اللذيذ. اللهم وإلى حضرات سلطان إبراهيم باتش الأربدي وإلى حضرة سيد الشهيد أبو طاهر ولي الله الأربدي وإلى حضرة داود الحكيم المتفتي وإلى حضرة شاه الحميد مهران الناهوري وإلى حضرة صدقة الله القاهري وإلى حضرة محمد بابا ماي كلمي وإلى حضرة نطهر علم بادشاه وإلى حضرة سكندر بادشاه وإلى حضرة سيد علاء الدين چشتي پپاور وإلى حضرات خواجہ حسین ولی اللہ منیکلم وإلى حضرت യമ്പംകുന്ന മെഹ്റാൻ ഔലിയപ്പാപ്പ وإلى حضرت കമ്മസൂഫി വലിയുള്ള وإلى حضرت നാട്ടുകൽ വലിയുള്ള وإلى حضرت അബ്ദുള്ള കോയപ്പാപ്പ വലിയുള്ള وإلى حضرت ഫരീദ് പാപ്പ ഓടമല വലിയുള്ള
വൈലാ ഹളറത്തി തങ്ങളുപ്പാപ്പ പൂന്താവനം വലിയുള്ള വൈലാ ഹളറത്തി പുത്തനങ്ങാടി ശുഹദാ വൈലാ ഹളറത്തി മലപ്പുറം ശുഹദാ വൈലാ ഹളറത്തി ഓമാനൂർ ശുഹദാ വൈലാ ഹളറത്തി താത്തൂർ ശുഹദാ വൈലാ ഹളറത്തി പള്ളപ്പെട്ടി ശുഹദാ വൈലാ ഹളറത്തി രാമന്തളി ശുഹദാ വൈലാ ഹളറത്തി പാറപ്പള്ളി ശുഹദാ വൈലാ ഹളറത്തി ഷഹീദ് ബദവി മഖാം വൈലാ ഹളറത്തി 6666 ഏക്കറിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഏർവാടി ശുഹദാ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസിൽ ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم وإلى حضرات عاشق الرسول عبد القادر مسليار الكندوري وإلى حضرة عاشق الرسول عمر القاضي ولينغود وإلى حضرة كني محمد مسليار പുത്തമ്പള്ളി وإلى حضرة سعيد سراج الدين أولياء لكاد وإلى حضرة കക്കടിപ്പുറം أبو بكر مسليار وإلى حضرة عبد الرحمن കുട്ടി مسليار കുന്നത്തുപള്ളി وإلى حضرة زين الدين المخدوم فناني وإلى حضرة زين الدين المخدوم കുഞ്ഞിപ്പള്ളി وإلى حضرة الشيخ عثمان ولي فناني وإلى حضرة വേങ്ങര കോയപ്പാപ്പ مقام وإلى حضرة كتب الزمان مولى الدويلة السيد علوي المنبربي اللهم إلى حضرات تاج الأولياء رئيس الزاهدين قطب العالم سيم ولي الله المدوري وإلى حضرات أبيه وأمه وأخيه وجده الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم وإلى حضرات فخر الدين باب سلواري وإلى حضرة بختيار كعك الدخلوي وإلى حضرة سيد مدني في اللال وإلى حضرة نظام الدين أولياء وإلى حضرة جمال مولاه وإلى حضرة കാസർഗോഡ് مالك الدينار وإلى حضرة تميم الأنصاري പാറപ്പള്ളി وإلى حضرة صوفي شهيد എരുമാട് وإلى حضرة شهيد علي البكري وإلى حضرة كمال الدين عمر القادري وإلى حضرة വടകര മമ്പദാജി തങ്ങൾ وإلى حضرة പെരിങ്ങത്തൂർ علي الكوفي وإلى حضرة بيما المدفون في بيما പള്ളി وإلى حضرة ماهين أبو بكر مسليار وإلى حضرة كلدي مستان وإلى حضرة عبد الرزاق مستان وإلى حضرة توكل مستان وإلى حضرة فريد بابا كنيرمتم وإلى حضرة أصحاب رسول الله المدفون في نلامتم وإلى حضرة أولياء الله المدفون في أتانغرا وفي تدينغلاي وفي من مقام وفي ودناكاد مقام وفي كلكت جارم مقام وفي പുറത്തിലെ മഖാം وفي കായൽ പട്ടണം മഖാം وإلى حضرات علاء الدين ഹിംസി കാലിക്കൂത്ത് وإلى حضرات സാലിമി അറബി തങ്ങളുപ്പാപ്പ കച്ചേരിക്കുന്ന قدس الله سرهم العزيز الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إلى حضرات تاج العلماء السيد عبد الرحمن البخاري وإلى حضرة نور العلماء يمي عبد القادر مسليار وإلى حضرة كنية أحمد مسليار وإلى حضرة كي حسن مسليار وإلى حضرة كي أبو بكر مسليار وإلى حضرة وكي زين الدين مسليار وإلى حضرة عمر الفاروق البخاري
കസോട്ട് വൈലാ ഹദ്റത്ത് ശൈഖുൽ ഹദീസ് ഇസ്മായിൽ മുസ്ലിയാർ വൈലാ ഹദ്റത്ത് ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ വൈലാ ഹദ്റത്ത് തിരൂരങ്ങാടി ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ വൈലാ ഹദ്റത്ത് ആലുവായി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ വൈലാ ഹദ്റത്ത് കാളത്തോട് കമ്മുക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ വൈലാ ഹദ്റത്ത് പുതിയറ സുലൈമാൻ മുസ്ലിയാർ വൈലാ ഹദ്റത്ത് അഹ്മദ് കോയ ശാലിയാത്തി വൈലാ ഹദ്റത്ത് പതി അബ്ദുൽ ഖാദിർ മുസ്ലിയാർ വൈലാ ഹദ്റത്ത് സയ്യിദ് ഹിബത്തുല്ലാഹി ബുഖാരി അഞ്ചങ്ങാടി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസുൽ ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردن الرحمن بالضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة للعباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين
وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم امتازوا اليوم أيها المجرمون ألما هديناكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم لقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم فهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم منا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتوجه إليك ونتضرع إليك بأسمائك الحسنى هو الله الذي لا إله إلا هو يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابل يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله
يا رافع يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عليم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا عليم يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا معين يا الله يا أمن يا محسن يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جاهل يا الله يا غني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله عادث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتوجه إليك ونتضرع إليك بأسمائك الحسنى هو الله لا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش محفوظ في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كوف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه جبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة العالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين النبام القولة وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وصحابه وأحبابه وأتباعه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنعل بالعقد وتنفجر وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم
وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله في صحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.
ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ഓതിയ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ, സൂറത്ത് യാസീൻ, അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന, താജുസ് സ്വലാത്ത്, നാരിയത്തുസ് സ്വലാത്ത്, സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ് അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. ആമീൻ. നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ. ആമീൻ. അല്ലാഹുവേ ഇതിന്റെ എല്ലാ മിസ്ലു സവാബിനെ ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് സയ്യിദുൽ വജൂദ് സയ്യിദുൽ കായിനാത്ത് ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ ഒക്കെ മദദ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. അവരെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ മഹാന്മാരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് പടച്ചോനെ ഞങ്ങളെ സർവ്വ കാര്യത്തിലും നീ ഫത്ഹിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ അവസാന വിജയികൾ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പാപ്പമാർ, ഞങ്ങളെ ഉമ്മാമമാർ, ഞങ്ങളെ വല്യമ്മമാർ, ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർ, അയൽവാസികൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, നാട്ടുകാർ, കൂട്ടുകാർ, ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ, പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവര്, സഹായിച്ചവർ, അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയവർ, ഞങ്ങളെ മജ്ലിസുകളിൽ പങ്കെടുത്തവർ, ഞങ്ങളെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തവർ, അല്ലാഹ് ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അല്ലാഹുവേ പ്രത്യേകിച്ച് അല്ലാഹുവേ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ പലരുടെയും ഇന്ന് ഖബറിലാണ്. ജ്യേഷ്ഠ സഹോദര സഹോദരിമാര് പടച്ചോനെ ഖബറിലാണ്. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ ഖബറുകൾ അല്ലാഹുവേ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദര സഹോദരിമാര്, എളാപ്പമാര്, മൂത്താപ്പമാര്, മക്കള്, മരുമക്കള്, പേരമക്കള്, പടച്ചോനെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ അല്ലാഹുവേ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ടോ പടച്ചോനെ അവരുടെ ഖബറുകളിലേക്ക് ഈ മജ്ലിസിന്റെ വെളിച്ചം നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവരുടെ ഖബറുകളും നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരാളെയും നീ പിടിച്ചു ശിക്ഷിക്കരുതേ റഹ്മാനെ. പടച്ചോനെ ഒരു പുഞ്ചിരി കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അല്ലാഹ് അവർക്കെല്ലാവർക്കും പടച്ചോനെ മജ്ലിസിന്റെ വലിയ സന്തോഷം അവരുടെ ഖബറുകളിലേക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. ബിബറക്കത്തി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അറിവിൻ തീരം ആത്മീയ മജ്ലിസിന്റെ 531ാമത്തെ ദിവസത്തിലെ അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി പരിശുദ്ധമായ അറിവിൻ തീരം ആത്മീയ മജ്ലിസിന്റെ പ്രഭാതത്തിലാണ് നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. അല്ലാഹുവേ ഈ പരിശുദ്ധ മജ്ലിസിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കെടുത്തവർ, അല്ലാഹ് ഈ മജ്ലിസ് കണ്ടവർ, കേട്ടവർ, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചവർ, അല്ലാഹുവേ മജ്ലിസിനെ സഹായിക്കുന്നവർ, മജ്ലിസിന് സേവനം ചെയ്യുന്നവർ, ഖിദ്മ ചെയ്യുന്നവർ, അല്ലാഹുവേ അതുപോലെ മജ്ലിസിൽ ലൈവായിട്ട് വീക്ഷിക്കുന്നവർ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ ഒരാളെയും നീ ഖായിബാക്കാതെ നീ ഖബൂലാക്കിയിട്ട് അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും ഈ മജ്ലിസിന്റെ വലിയ സന്തോഷം ദുനിയാവിലും നാളെ ആഖിറത്തിലും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. وببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിന്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് ഇന്നലെ നാം ഒരു സിയാറത്ത് യാത്രയിലായിരുന്നു. അറിവിൻ തീരം മജ്ലിസിന്റെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓരോ മഖാമിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായി ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു തആല നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. കൊച്ചിയിലെ പുരാതന പള്ളിയായ ചെമ്പിട്ടപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന
സയ്യിദ് ഇസ്മായിലുൽ ബുഖാരി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ മഹാൻ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഔലിയാക്കളുടെ സംഗമ ഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ സ്ഥലത്തെ തങ്ങന്മാരുടെ മസാറുകളും, അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചിയിൽ ടൗണിൽ തക്യാവ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള സയ്യിദന്മാരുടെ മഖാമുകളും, അതുപോലെ തന്നെ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ കൽവത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഫരീദുദ്ദീൻ ഔലിയായുടെ മഖാമും, അതുപോലെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് എടപ്പള്ളി ഉസ്താദ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വലിയ മഹാൻ ഉപ്പാപ്പാന്റെ ആ മഖാമും, അതുപോലെ ആലുവായി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ എപ്പോഴും മഹാനുഭാവന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫാത്തിഹ വിളിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുത്തുബുസ്സമാൻ കണിയാപുരം അബ്ദുർ റസാഖ് മസ്താൻ ഉപ്പാപ്പാന്റെ മഖാമും അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇന്നലെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. വളരെ വൈകിയാണ് ഇന്നലെ എത്തിയത്. 2:30-3 മണി സമയമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എന്തായാലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ, അല്ലാഹു ഖബൂലാക്കട്ടെ. നമ്മൾ ദുആ ചെയ്തതെല്ലാം അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്നത്തെ നസീഹത്തിൽ ആഖിറത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് മത്സരിക്കാം. അല്ലാഹു ദുനിയാവിനെയും ആഖിറത്തിനെയും സൃഷ്ടിച്ച് സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ്. രണ്ടും ഒരുപോലെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ദുനിയാവൊന്ന് വേറെ, ആഖിറം ഒന്ന് വേറെ. ദുനിയാവിന്റെ പ്രത്യേകത ആഖിറത്തിനോ, ആഖിറത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ദുനിയാവിനോ ഇല്ല. ദുനിയാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിലെ മുഴുവൻ സൗകര്യങ്ങളും നീങ്ങിപ്പോകാനുള്ളതാണ്. ഈ ദുനിയാവിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും, എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും എല്ലാം അല്ലാഹു തആല നീക്കിക്കളയും. അതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. കുല്ലു മൻ അലൈഹാ ഫാൻ. എല്ലാവരും ഇവിടെ നിന്ന് നശിച്ചു പോകാനുള്ളതാണ്. ഇല്ലാ വജ്ഹു റബ്ബിക ദുൽ ജലാലി വൽ ഇക്റാം. അല്ലാഹു മാത്രം ഇവിടെ ബാക്കിയാകുന്ന ഒരു ദിവസം വരാനുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദുനിയാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിലെ മുഴുവൻ സൗകര്യങ്ങളും നീങ്ങിപ്പോകാനുള്ളതാണ്. ഉദാഹരണം, നമ്മുടെ ആരോഗ്യം ഒരിക്കലും ആ ആരോഗ്യം അതേ നമ്മുടെ 16ന്റെ ചുറുചുറുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ യുവത്വത്തിന്റെ ചുറുചുറുക്ക് അതൊരിക്കലും ഒരു 40 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു 45 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടൂല. ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടും, യാതൊരു സംശയമില്ല. സൗന്ദര്യം അത് നിലനിൽക്കൂല. നമ്മുടെ സമ്പത്തോ അതും നിലനിൽക്കൂല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ബുദ്ധിയും നീങ്ങിപ്പോകും, നമ്മുടെ കഴിവുകൾ നീങ്ങിപ്പോകും. ആരോഗ്യത്തിന് ശേഷം അനാരോഗ്യം ഒരു മനുഷ്യന് വരാനിരിക്കും. അപ്പൊ ദുനിയാവിലെ ഒന്നിനും ശാശ്വതമായ നിലനിൽപ്പില്ല. എന്നാൽ നിലനിൽക്കുന്ന ലോകം അത് ആഖിറമാകുന്ന ലോകമാണ്. ആഖിറം ശാശ്വതമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദുനിയാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇളവും സാവകാശവും അല്ലാഹു വച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ആഖിറത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ ഇളവും അമാന്തവും പാടില്ലെന്ന് ഗൗരവപരമായി പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ദുനിയാവിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അമാന്തം ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് പറ്റിയേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ സാവകാശം കുഴപ്പമില്ല. എന്നാൽ ആഖിറത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാവകാശം വെക്കാനേ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. يعمل لدنياك كأنك تعيش غدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. يعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. നീ ദുനിയാവിന് വേണ്ടി എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ
സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നീ എന്താണോ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കേണ്ടത്, ഞാനിവിടെ എന്നെന്നും ജീവിക്കും എന്നാണ് നീ കരുതേണ്ടത്. ഉദാഹരണം, നീ ഒരു തെങ്ങ് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്കൊരു 50 വയസ്സ് പ്രായമായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് 52ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ മരിക്കുകയാണെങ്കിലോ എനിക്ക് ഈ തെങ്ങ് കൊണ്ട് എന്ത് ഉപകാരമാണ് ഉണ്ടാവുക? ഞാൻ ഈ തെങ്ങ് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യമാണ് ഉണ്ടാകുക? അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു കാര്യമില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളും കൃഷി ചെയ്യൂല, ഒരാളും മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കൂല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നേരെ മറിച്ച് നീ കരുതേണ്ടത്, ഞാൻ എന്നിവിടെ ജീവിക്കും, എനിക്കിതിൽ നിന്ന് ഫലം കിട്ടും, ഞാൻ ഇത് അനുഭവിച്ചിട്ടേ പോവുകയുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചാൽ അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കും. എന്നാലോ വഅമലി ആഖിറതിക കഅന്നക തമൂതു ഗദാ, നീ ആഖിറത്തിന് വേണ്ടി വല്ല കാര്യവും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നീ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കേണ്ടത് നാളെ ഞാൻ മരിക്കുമെന്നാണ്. അങ്ങനെ നിന്റെ മനസ്സിൽ വിചാരമുണ്ടായാൽ നീ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രവൃത്തിക്ക് നല്ല ഇഖ്ലാസ് നിനക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നല്ല ഇഖ്ലാസ് കിട്ടും. നാളെ ഞാൻ മരിക്കുകയാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരം ഞാൻ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കട്ടെ ധാരാളം. അല്ല, കുറെ കാലം അവിടെ ജീവിക്കും, എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ നിസ്കരിക്കുന്നത്, നാളെയാവാം എന്ന് തോന്നിപ്പോകും. അതാണ് ദുനിയാവിന് വേണ്ടി വല്ലതും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നീ എന്നെന്നും ഇവിടെ ജീവിക്കുമെന്ന ഉദ്ദേശം നിനക്ക് ഉണ്ടാവണം. ആഖിറത്തിന് വേണ്ടി നീ വല്ലതും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നാളെ മരിച്ചു പോകും എന്ന ചിന്തയാണ് നിനക്കുണ്ടാവേണ്ടത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒന്ന്, ദുനിയാവ് സമ്പാദിക്കാം, അതിനായി നമുക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യാം, കൃഷി ചെയ്യാം, തൊഴിൽ ചെയ്യാം, പിന്നെ ഉദ്യോഗങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ദുനിയാവ് സമ്പാദിക്കുന്നതിന് ഇസ്ലാം ഒരു വിലക്കും നൽകിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ അതിന്റെ പിന്നാലെ മാത്രം പോകരുത് എന്ന് മാത്രം. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കച്ചവടം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് വലിയ ബർക്കത്തുള്ള കാര്യമാണ്. അത്താജിറു സദൂഖു അസ്തസദൂഖു അൽ അമീൻ മഅൽ നബിയ്യീന വസ്സുദ്ദീഖീന വശുഹദാഇ വസ്സാലിഹീൻ. നല്ല വിശ്വസ്തനായ, നല്ല രൂപത്തിൽ കച്ചവടം നടത്തുന്ന ആളുകൾ, അതെന്ത് കച്ചവടമാവട്ടെ, നല്ല രൂപത്തിൽ, നല്ല വിശ്വസ്തമായ രൂപത്തിൽ അതാ കച്ചവടം നടത്തുന്നവന് നാളെ മഹ്ശറിൽ അവൻ ആരുടെ കൂടെയാണെന്നറിയുമോ? അവൻ സിദ്ദീഖീങ്ങളുടെ കൂടെയാണ്, ശുഹദാക്കളുടെ കൂടെയാണ്, സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ കൂടെയാണ്. നല്ല രൂപത്തിൽ കച്ചവടം നടത്തുന്നവരായിരിക്കണം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, പൂത്തിവെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള സാധനം നല്ല സാധനമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വെട്ടി ഒഴിവാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അളവിലോ തൂക്കത്തിലോ അതാ കുറവ് വരുത്തുകയോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവന് നരകം ഉണ്ടെന്നും അപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നല്ല വിശ്വസ്തനായ, നല്ല രൂപത്തിൽ കച്ചവടം നടത്തുന്നവന് അവന് നാളെ ആഖിറത്തിലെത്തുമ്പോ വലിയ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്നു. കച്ചവടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ തൂക്കത്തിൽ കുറവ് വരുത്തുന്നവര്, കച്ചവട സാധനങ്ങളിൽ അതാ മോശമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് നല്ല താക്കീത് അല്ലാഹുവിന്റെ ദീന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതേ ദുനിയാവ് നമുക്ക് സമ്പാദിക്കാം, അതിനായി നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാം. പക്ഷേ ദുനിയാവ് സമ്പാദിക്കുന്നതിന് സാവകാശമാവാം, ദുനിയാവ് സമ്പാദിക്കുന്നതിന് സാവകാശമാവാം. അത് നാളെയായാലും കുഴപ്പമില്ല, മറ്റന്നാളായും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ആഖിറത്തിന്റെ കാര്യത്തിലോ അമാന്തം പാടില്ല. ഉടനെ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണത്. ഉദാഹരണം, സമയമായാൽ ഉടനെ നിസ്കരിക്കണം, സമയമായാൽ ഉടനെ നിസ്കരിക്കണം. അവിടെ പിന്നെ അമാന്തം പാടില്ല.
സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അതിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും പാടില്ല. ആകയാൽ പറഞ്ഞു വന്നത്, മത്സരിച്ച് പണിയെടുക്കേണ്ടത് ആഖിറത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് കേട്ടോ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഫസ്തബിഖുൽ ഖൈറാത്ത്, നിങ്ങൾ ഖൈറായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരണം, നിങ്ങൾ മത്സരിക്കണം. നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് മത്സരം നടക്കേണ്ടത്. അതേ, നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മത്സരം നടക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ്. അതേ, നമ്മുടെ മത്സരം വേണ്ടത് ആഖിറത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്, സ്വർഗം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. സ്വർഗം നേടിയെടുക്കാനായിരിക്കണം നമ്മുടെ മത്സരങ്ങളെല്ലാം വേണ്ടത് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മുടെ കാലമായപ്പോൾ നമ്മുടെ മഹാന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തവരായിരുന്നു. അവരൊക്കെ കൃത്യമായി മറ്റുള്ളവന്റെ അമൽ അന്വേഷിച്ച് നടന്നുകൊണ്ട്, അതാ അവൻ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എനിക്ക് ചെയ്യണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടെ പ്രവർത്തിച്ചവരായിരുന്നു. അതാ ഏതെങ്കിലും ഒരു സുന്നത്ത് നിസ്കാരം മറ്റുള്ളവൻ അധികം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും അതും ചെയ്യുകയും ചെയ്യണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടെ അവരും അത് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അവരും ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു. അവരൊക്കെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മുന്നിൽ വന്നവരാണ്. എന്ത് കാര്യങ്ങൾ കേട്ടാലും അതിനെക്കുറിച്ച് അവർ നന്നായി പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ അവസാന കാലഘട്ടം വന്നപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മത്സരങ്ങളെല്ലാം ആഖിറത്തിന് വേണ്ട മത്സരങ്ങളെല്ലാം ദുനിയാവിന്റെ കാര്യങ്ങളിലുള്ള മത്സരമായി പോയി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നമ്മുടെ മത്സരങ്ങളെല്ലാം ആഖിറത്തിന് വേണ്ടി മത്സരിക്കേണ്ട ഞാന് എന്റെ ദുനിയാവ് ആലോചിച്ച് മത്സരിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്റെ മുഴുവൻ മത്സരങ്ങളും ദുനിയാവിന് വേണ്ടിയായി പോയി. എനിക്കും അവനേക്കാൾ വലിയ വീട് കയറ്റണം, അവനേക്കാളും വലിയ ഉദ്യോഗം എനിക്ക് കിട്ടണം, അവനേക്കാളും വലിയ കാറ് എനിക്ക് വാങ്ങണം, അവനേക്കാളും വലിയ നല്ല പവർ എനിക്ക് വേണം, അവനേക്കാളും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം എനിക്ക് വേണം, അവൻ ധരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ എനിക്ക് വേണം. ഇങ്ങനെ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് മത്സരങ്ങളെ പൊടിപൊടിക്കുന്നുണ്ട്. ദുനിയാവിന് വേണ്ടിയുള്ള മത്സരങ്ങളാണ്. ആഖിറത്തിന്റെ കാര്യത്തിലായി വലിയ അമാന്തം. നമ്മുടെ അമാന്തങ്ങളൊക്കെ ആഖിറത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയായി പോവുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ പറയട്ടെ, ഒരു ദിവസം പോലും നമുക്ക് സുന്നത്തുകളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് ഒരു വഖ്ത് നിസ്കാരം പോലും നിർവഹിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. നമുക്കൊരു വഖ്ത് നിസ്കാരത്തിൽ അതിൽ പറഞ്ഞ റവാത്തിബ് സുന്നത്തുകളെല്ലാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ സുന്നത്തുകൾ മുഴുവനും പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വഖ്ത് നിസ്കാരം പോലും നമുക്ക് നിർവഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. നമ്മുടെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ സടകുടഞ്ഞിട്ടുള്ള നിസ്കാരമായി പോയി, ആ ഫർള് മാത്രം എടുക്കുന്നൊരവസ്ഥയിലായി പോയി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഇത് നാശത്തിന്റെ അടയാളമല്ലേ? മനുഷ്യന്മാര് ദുനിയാവിന്റെ പളവളപ്പിലാണ്. മനുഷ്യൻ അവന്റെ ദുനിയാവിന് വേണ്ടി ഓടുകയാണ്. അവന്റെ കച്ചവടത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ സൗകര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വേവലാതിപ്പെടുകയാണ്. അവനിക്ക് അങ്ങനെ സൗകര്യമുണ്ട്, അവനിക്ക് ഇങ്ങനെ സൗകര്യമുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കതും ഉണ്ടായിക്കൂടാ, എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കതും ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നിങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ സൗകര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോ അവലാതിപ്പെടുന്നു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആഖിറം നഷ്ടപ്പെടാതെ ശ്രദ്ധിക്കലാണ് പ്രധാനം കേട്ടോ.
നമുക്ക് വലുത് നമ്മുടെ ആഖിറമാണ്. ഇവിടുത്തെ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. ആഖിറം നഷ്ടപ്പെടാതെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. നമ്മുടെ ആഖിറം ദുനിയാവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വിറ്റ് കളഞ്ഞാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചൊരു ഹദീസിൽ കാണാം, സയതി സമാനുൻ അലാ ഉമ്മത്തി, എന്റെ ഉമ്മത്തിനൊരു കാലം വരാനുണ്ട്, യബീഉ ദീനഹു ബിഅർദിൻ മിനദ് ദുനിയാ, ദുനിയാവിന്റെ അല്പസുഖത്തിന് വേണ്ടി, ദുനിയാവിന്റെ അല്പസമയത്തേക്കുള്ള ദുനിയാവിന്റെ ആഡംബരത്തിനും പ്രൗഢിക്കും പ്രതാപത്തിനും നോടിക്കും വേണ്ടി, ദുനിയാവിന്റെ ചരക്കുകൾക്ക് വേണ്ടി ആഖിറത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകൾ വരുന്ന കാലമല്ലേ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ആഖിറം നഷ്ടപ്പെടാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ഇവിടെ ഖാറൂന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ജീവിച്ചിരുന്നല്ലോ. ഖാറൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച അഹങ്കാരിയായ ഒരാളായിരുന്നല്ലോ ഖാറൂൻ. മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവിടുന്ന് ദുആ ചെയ്തു കൊടുത്തതാണ്. അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് സമ്പത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തതാണ് മൂസാ നബി. അങ്ങനെ ഖാറൂനിന് നല്ല സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഖാറൂന് നല്ല സമ്പത്തുണ്ടായി. നല്ല സമ്പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് വലിയ സമ്പത്തുണ്ടായി ഖാറൂനിന്. ഏതുവരെ എന്നറിയുമോ? ഖാറൂനിന്റെ സമ്പത്തിന്റെ അളവ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അവന്റെ സമ്പത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിവെച്ച അവന്റെ റൂമുണ്ടല്ലോ, ആ റൂമിന്റെ വാതിലിൽ ഇട്ട ആ ഒരു ചാവി, പൂട്ട്, ആ പൂട്ടിന്റെ ചാവി തന്നെ ചുമക്കാൻ 70 ഒട്ടകങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നിരുന്നു. സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലുഹു. അപ്പൊ ആ പൂട്ടിന്റെ വലിപ്പം എത്രയായിരിക്കും? ആ ചാവിന്റെ വലിപ്പം എത്രയായിരിക്കും? അവന്റെ സമ്പത്തിന്റെ വലിപ്പം എത്രയായിരിക്കും? അങ്ങനെ സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്ന ഖാറൂന് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെതിരെ തിരിഞ്ഞപ്പോ അല്ലാഹു തആല പാഠം പഠിപ്പിച്ചില്ലേ? അവനും അവന്റെ സമ്പത്തും കൂടെ ഭൂമിയുടെ അടിയിലേക്ക് ഒരൊറ്റ താഴ്ത്തലാണ്. ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ അവനും അവന്റെ സമ്പത്തും ഭൂമിയുടെ അടിയിലേക്ക് താന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇവിടുത്തെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും സുഖങ്ങളും റബ്ബ് തന്ന ഒരു ചില്ലിക്കാശ് അധികം തന്നപ്പോ അതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും അഹങ്കരിക്കാൻ പറ്റൂല. എന്റെ ചിന്ത ആഖിറത്തിന്റെ ചിന്തയാവണം. ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കണം. ആഖിറമാണ് യഥാർത്ഥ ജീവിതം നമുക്കുള്ളത്. അത് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്നിനും പരിഹാരമില്ല. അതൊരാൾക്ക് മേടിച്ചു തരാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഇടപെട്ട് അതിന് അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ സംസാരിക്കാൻ ആരും വരൂല്ല. ഒത്തുതീർപ്പിന്റെ ഒരു ലോകമല്ല അവിടെ. അവിടെ ഇതുപോലത്തെ നമ്മുടെ കളികളൊന്നും നടക്കൂല. റബ്ബിന്റെ കോടതിയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അത് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ നമ്മെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അതുകൊണ്ട് ആഖിറത്തിന് നമ്മൾ പരിഗണന നൽകുക. അലസത കൂടാതെ അമലുകൾ നാം പൂർത്തിയാക്കുക. അതേ, നമ്മൾ മടിയില്ലാതെ നമ്മുടെ അമലുകൾ നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കുക. ദുനിയാവിൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ തടസ്സമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ദുനിയാവിൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം. അതവിടെ ബാക്കിയാവരുത്. അത് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടണം. അതോടുകൂടെ ആഖിറം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനും പാടില്ല. രണ്ടിന്റെ ഇടയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ് റബ്ബിനെ മറന്ന് ആഖിറം മറന്ന് ജീവിക്കുന്നവരെ കണ്ട് നമുക്ക് കൊതി ഒരിക്കലും വരാൻ പാടില്ല.
നമുക്ക് പ്രധാനം ആഖിറമാണ് കേട്ടോ. അല്ലാഹു തയ്യാറാക്കി വെച്ച പരിശുദ്ധമായ സ്വർഗത്തിലൊന്നെത്തിപ്പെടണം. അത് നമ്മൾ അല്ലാഹുവിനോട് എപ്പോഴും ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ചെയ്തുപോയ തെറ്റുകളൊക്കെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് റബ്ബിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിക്കണം. തൗബയുടെ മനസ്സ് നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണം. നമുക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ സഹായം കിട്ടണമെന്ന ബോധം നമുക്ക് വേണം. പടച്ച റബ്ബിലേക്ക് എല്ലാ നിലക്കും നമ്മൾ മനസ്സ് തിരിക്കണം. രാജാവായ റബ്ബേ, നീ ഞങ്ങൾക്കതിന് തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ സർവ്വ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇഖ്ലാസുള്ള ഈമാനുള്ള തഖ്വയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായി നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനേ. പല ആളുകളും ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്വാദിഖ് പട്ലയിൽ നിന്നും ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി, ബീന ഷഫീർ ദ്വാരക്കാൻ ഉസ്താദെ, മജീദ് ഓയം ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി, ബുഷറ ഹന്നമോൾ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി, ജാസിൻ മോന് സുദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി, മുഹമ്മദ് അലി ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വീട് പണി പെട്ടെന്ന് തീരുവാൻ ദുആ ചെയ്യണം. ആഫിയത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി, ബുഷറ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി, ബാദുഷാ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അലി മുഹമ്മദ് അലി ഭർത്താവിന്റെ സ്വഭാവം നന്നാവാൻ ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബുഷറ ഹന്നമോൾ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജസീൽ ഫൈസി ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ മോളെ എക്സാം അടുത്തുണ്ട്, മദ്രസയിലും സ്കൂളിലും 10ാം ക്ലാസ്സിലാണ്. ഉന്നത വിജയം കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇല്യാസ് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അസുഖം മാറാൻ ഉസ്താദ് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ടിയു മീഡിയ ഉസ്താദായൊരു ഭർത്താവിനെ കിട്ടാൻ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി, അതുപോലെ തന്നെ ബീന ഷഫീർ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഷിഹാബ് കൊല്ലത്ത് നിന്ന് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിൽ ദ്വാരക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിവിധങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഉദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പടച്ചോനെ, ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിൽ ഇത്ര നേരം ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിനെ കേട്ട അല്ലാഹ്, ഈ മജ്ലിസിനെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചാരെല്ലാം ഉണ്ടോ അല്ലാഹുവേ, ഒരാളെയും നീ ഹായിബാക്കാതെ നീ കബൂലാക്കിയിട്ട് അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും പടച്ചോനെ ഈ മജ്ലിസിന്റെ വലിയ സന്തോഷം നീ നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അൽഹംദുലില്ലാ അൽഹംദുലില്ലാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫിഉ മസീദഹു. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി വസല്ലിം അലാ റസൂലിക വഹബീബിക സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ വമൗലാനാ മുഹമ്മദ്. അർഹമുർ റഹ്മാനായ അല്ലാഹ്, അൽ മാലിക്കുൽ മുലൂക്കായ റബ്ബേ, പടച്ചോനെ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസുകളെല്ലാം നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ. ആമീൻ. ഒരാളെയും പടച്ചോനെ നീ ഹായിബാക്കരുതേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ സർവ്വ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇഖ്ലാസുള്ള ഈമാനുള്ള തഖ്വയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായി നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസുകളെല്ലാം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ഇസ്സത്തും അഭിമാനവും സന്തോഷവും റാഹത്തും നീ നിലനിർത്തണേ റഹ്മാനേ. ശാരീരികമായും മാനസികമായും പൈശാചികമായും സാമ്പത്തികമായും ദാമ്പത്തികമായും സാങ്കേതികമായും ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ തകർത്തു കളയല്ലേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നീ ഫത്ഹിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇസ്സത്തും അഭിമാനവും റാഹത്തും നീ നിലനിർത്തി തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഒരു വിഷമത്തിലും ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തല്ല റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ശാരീരികമായ മുഴുവൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാറ്റണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ചോനെ, എല്ലാവിധ ഖൈറിന്റെ ബറക്കത്തിന്റെ അഹ്ലുകാരിൽ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പടച്ചോനെ, ഞങ്ങളെ സർവ്വ കാര്യങ്ങളിലും നീ എല്ലാ വിജയങ്ങളും തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ സർവ്വ കടങ്ങളും നീ വീട്ടിത്തരണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, മനസ്സിൽ എന്തെല്ലാം മുറാദുകൾ വെച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ടോ ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെ സർവ്വകാര്യത്തിലും എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ എല്ലാവരുടെ ഖബറുകളും നീ സ്വർഗ്ഗ പൂങ്കാവനങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാനേ.
ഒരാളുടെ ഖബറിലും നീ വരിഞ്ഞു പിടിച്ച് അവരാരെയും നീ പിടിച്ച് ശിക്ഷിക്കരുതേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ റാഹത്തുള്ള കുടുംബജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും ഞങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റവും ഞങ്ങളുടെ സംസ്കാരവും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതവും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ വേണ്ടി നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് നീ ജീവിച്ച് കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. നീ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ സർവ്വ കടങ്ങളൊക്കെ നീ വീട്ടിത്തരണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, വീട് പണി തുടങ്ങിയിട്ട് പാതി വഴിയിൽ നിർത്തിവെച്ചവരുണ്ട്. നീ ഇനിയും അത് തുടങ്ങിയിട്ട് പൂർത്തിയാക്കാൻ നീ അവർക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, പഠിച്ചോനെ വിവാഹം ശരിയാകാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം തീർക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, നല്ല ഖൈറായ ഭർത്താക്കന്മാരെ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഒരാളെയും നീ ഖായിബാക്കാതെ നീ ഖബൂലാക്കണം അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനേ. പഠിച്ചോനെ, ഞങ്ങളെ സർവ്വ കാര്യങ്ങളും നീ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ, ഞങ്ങളെ സർവ്വ കാര്യങ്ങളിലും നീ ഫത്ഹ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. കടങ്ങളൊക്കെ ബാധ്യതകളൊക്കെ വീട്ടിത്തരണം അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഗർഭിണികളുണ്ട്, സുഖപ്രസവം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവിധ ഖൈർ, ബറക്കത്ത്, റാഹത്ത്, ഇസ്സത്ത്, സലാമത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, അവസാന വിജയികളിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനേ. ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്‌ലിസിനെ കാണുന്ന വീക്ഷിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ആമീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ ഒരാളെയും നീ ഖായിബാക്കരുതേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹുവേ. അതുപോലെ വിവിധങ്ങളായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ എഴുതി അറിയിച്ചവര്, അസുഖങ്ങൾ മാറാൻ തീർക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞവര്, പഠിച്ചോനെ മക്കൾക്ക് നല്ല ഉന്നതമായ വിജയം അവരുടെ പഠനത്തിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞവര്, ഭർത്താവിന്റെ സ്വഭാവം ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടാൻ നല്ല സ്വഭാവമാകാൻ തീർക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞവര്, അല്ലാഹു ഇങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ മുറാദുകളും ഉദ്ദേശങ്ങളും മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പലരും ഈ മജ്‌ലിസിൽ ഇരിക്കുന്നവര്. അല്ലാഹ് സർവ്വ ആവശ്യങ്ങളും അവരുടേതും ഞങ്ങളുടേതും നീ ശരിപ്പെടുത്തി തരണം അല്ലാഹ്. മജ്‌ലിസ് ദുആക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന മജ്‌ലിസുകളായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഉമ്മയുടെ രോഗം മാറാൻ പ്രത്യേകം തീർക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. ആ ഉമ്മാന്റെ രോഗം അസുഖം നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അവസാനം നിന്റെ ഹബീബിന്റെ ജിവാറിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാഹ്. നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.